Namaskar. Welcome to my class once again. I'm Subhas Pradhan. Today, I'm going to teach you tense. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सधैँ चाहिँ आज पनि म इङ्ग्लिस ग्रामर क्लासमा आइसकेको छु र आज म इङ्ग्लिस ग्रामरको टेन्स काल भन्ने नेपालीमा यसलाई काल भनेर भनिन्छ च्याप्टर पढाउँदैछु र यो च्याप्टर अलिक लामो छ त्यसकारणले गर्दा यो टेन्स मध्येको पनि म एउटा टेन्स मात्र आज पढाउँछु र त्यो टेन्स हो प्रेजेन्ट टेन्स के प्रेजेन्ट टेन्स भित्रको पनि सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस मैले आज सक्ने कोसिस गर्छु कृपया भाइ बहिनीहरू अलिक ध्यान दिएर हेरिदिनु होला सुनिदिनु होला यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट okay tense is also known as backbone of English okay so let's start tense काल नेपालीमा यसलाई भाइ बहिनीहरूले काल भनेर पढ्नु भएको छ विशेष गरी आजको क्लास कक्षा 10 कसरी पास गर्ने र टेन्समा कस्ता खालको क्वेशनहरु आउँछन् र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु म आजको कक्षामा पढाउने छु र आजको कक्षामा सधैँ चाहिँ अलिक बढी इंग्लिशलाई ध्यान दिएर हैन के म नेपालीमा पनि भाइहरुको अनुरोधमा भाइ बहिनीहरुको अनुरोधमा नेपालीमा पनि मैले व्याख्या गरिरहेको छु सर्वप्रथम let's see what are the tenses in English grammar there are 3 tenses they are present tense, past tense, and future tense. Future tense. There are only 3 tenses, okay? But each tense has its 4 aspects. भाइ बहिनीहरुले कालका पक्षहरु भनेर पढ्नु भएको छ। प्रत्येक पक्ष चाहिँ कालका 3 वटा पक्ष भनेर तपाईले नेपालीमा पढ्नु भएको होला इंग्लिशमा, okay? It has 4 aspects, okay? Let me write here. Simple present tense. पहिलो पक्ष भनेको सामान्य वर्तमान भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ है दोस्रो छ प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्स नयाँ शब्द भाइ बहिनीहरुलाई प्रोग्रेसिभ भनेको के हो थाहा नहुन सक्छ प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ भनेको के हो त कन्टिन्युअस हो continuous tense है यहाँहरुले continuous tense सुन्नु भएको होला प्रोग्रेसिभ नसुनेको पनि हुन सक्छ है अहिले प्रोग्रेसिभ भनेर नयाँ ट्रेन्ड आएको छ भने अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस अथवा प्रोग्रेसिभ लेट मी राइट प्रोग्रेसिभ ओन्ली प्रोग्रेसिभ okay each tense has 4 aspects they are simple okay number 1 number 2 progressive number 3 perfect and number 4 perfect progressive or perfect continuous tense okay they have their own structure so I'm going to write these structures after some time okay while
Okay, I will teach you the uses. Okay, यसको प्रयोग कुन कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु म सिकाउँदैछु आजको क्लासमा पनि। अन्तिममा है सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्स सँग सम्बन्धित है कम्तिमा 5 वटा देखि 10 वटा एक्सरसाइजहरु पनि मैले यहाँहरुलाई आज गराउने कोशिश गर्छु। Okay, let's see. Okay, how much time favors us. Okay. Now let me write another tense, that is past tense. Past tense. Same. Simple past. Past progressive. Past perfect. Past perfect progressive. Past perfect progressive. Okay. Similarly, future tense. Let me write in capital letter. Is same. Simple future. Future progressive. Future perfect. Future perfect progressive. Okay. There are 3 tenses and each tense has 4 aspects. Okay. If you know only this simple, progressive, perfect and perfect progressive, it is same name. All tense has same name. Okay. Now I am going to teach you how to use these tenses. Let's start from number 1, simple present tense. Simple present tense. Let me write some examples at first, and then, okay, from the examples, okay, I'll teach you how to make a structure. Okay. Look at here. Prerana studies in light international academy. Look at here. In this is Prerana, this is subject. Studies, this is verb. Now you have to
No, which form of verb? There are mainly 5 forms of verb. Okay. Verb 1. What is the form of verb 1 form of studies? It is only study. Study. Verb 2. Studied. Verb 3. Also studied, but it comes with has, have, and had. Okay. Then verb 4. Studying. Okay, and verb 4 also comes with auxiliary verb is, am, are, was, were. You have to remember. You'll get these things, okay, in another aspects of tense. Then verb 5. We can guess it is studies. That means studies means this is a verb 5. And in Light International Academy, it is object. Prernaले Light International Academy ma पढ्छिन् भन्ने अर्थ लाग्छ. Now let me write another example, then you will find out the structure. If I write boys wear let's say generally, what does a boy wear that doesn't wear? That is not worn by a girl. Okay, let's write, though it is pants, though nowadays, okay, more girls are wearing pants. Okay, now look at here, this is also subject, this is also verb, and this is also object. Look at the difference between, okay, verb. This is verb 5, but there is no s or es. So this is verb 1. Now look at these 2 examples. From these 2 examples, we can easily find out. हामीले एकदम सजिलै स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ है, फर्मुला बनाउन सकिन्छ. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को फर्मुला के रहेछ त? दुईटैमै के छ? सब्जेक्ट आएको छ. सब्जेक्ट आएछ है. पहिलोमा के आयो? verb 1 आयो, दोस्रोमा पहिलोमा verb 5 आयो, पहिलोमा, दोस्रोमा verb 1 आयो. के भनेको छ? verb 1 verb 5 आउँदो रहेछ, अनि दुईटैमै के छ? अब्जेक्ट आउँदो रहेछ. Finished. The formula or structure of simple present tense is subject plus verb 1 or verb 5 plus object. Okay. It has, this is active sentence, it has passive sentence also. Okay, that one you will learn, okay, in voice chapter. Okay, now we have already learned in previous classes how to make negative and how to make interrogative. How to make negative and how to make questions. So I'm going to teach you, okay, what is the structure of simple present tense negative. If I have to make first sentence into negative, Prerna does not study in Light International Academy. Prerna does not study in Light International Academy. So what is the change between this positive sentence and negative sentence? Only look at here, does and not. That means if we have to translate, okay, if we have to transform from positive to negative, we have to
write do verb according to the form of the main verb. We have to take out do auxiliary verb there. Do auxiliary verb. Verb means do, does, did. If there is main verb, verb 1, then we have to use do verb. If there is verb 5, we have to use does verb. And if there is verb 2, simple past, then we have to use did verb. So here, studies verb 5 is here, so does is written here. And after does, we have to add, after do, does, did, we have to add not before main verb. And remember that after do, does, did, always the form of verb should be verb 1. यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरुले है, यहाँ स्टडीज verb 5 छ, हामीले स्टडीज भित्र verb 5 को डज निकालिसकेपछि के मात्रै बाँकी रहन्छ? verb 1 मात्रै बाँकी रहन्छ. verb 1 मात्रै बाँकी रहेपछि हामीले फेरि पनि स्टडीज लेख्न पाइदैन यहाँ, किनकि हामीले अगाडि नै डज निकालिसकेका छौं. त्यसकारणले गर्दा यो नट पछाडी जहिले पनि verb 1 हुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स मा मात्रै है, अरु बेला हैन. Okay. Now, how to change this negative or this positive into, let's change this positive into now interrogative. Interrogative means yes, no questions. So, here is verb 5. So, we have to take same do verb. Here is does. Then, Prerna study in Light International Academy. Question mark. Don't forget, eh? Full stop होइन, यो क्वेशन हो, त्यसकारणले गर्दा क्वेशन मार्क नै लेख्नु पर्छ. केही पनि चेन्ज छैन. हेर्नुस् है, मैले सँगसँगै अगाडि छुटेको भाइ बहिनीहरुको लागि पनि अलिकति हेल्प पुग्योस्, सहयोग पुग्योस् भनेर मैले यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ कसरी बनाउने र यसले यसमा क्वेशन पनि कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाइरहेको छु. यहाँ मैले के मात्रै गरे, यो स्टडीज भनेको verb 5 हो, डज निकाले. अघि मैले भनेको छु डु डज डिड, डु डज डिड एक्जुलरी verb हामीले निकाल्न सकिन्छ है. यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा एक्जुलरी verb छैन भनेदेखि है मेन verb बाट हामीले एक्जुलरी verb निकाल्ने है. यहाँ डज निकालिसकेपछि डज पछाडी के आयो? प्रेरणा सब्जेक्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ मेन verb को verb 5 नै है, किनकि डु डज डिड पछाडी जहिले पनि के हुन्छ भनेको छु मैले यहाँ verb 1 हुन्छ भनेको छु. अब यसको फर्मुला के हो त? हेर्नुस् त, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को एक्टिभ को फर्मुला के गर्न सकियो त? सब्जेक्ट प्लस डु अथवा डज. यो चाहिँ मैले यहाँ डु किन लेखे भनेदेखि यो चाहिँ स्टडीज थियो. यहाँ स्टडीज को सट्टामा चाहिँ स्टडीज को सट्टामा चाहिँ स्टडी मात्रै भएको भए डु हुन्थ्यो. स्टडीज को सट्टामा चाहिँ स्टडीड भएको भए verb 2 भएको भए डिड हुन्थ्यो. प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट. इन त के हो? प्रिपोजिसन हो है. यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो. सब्जेक्ट प्लस डु डज डिड प्लस verb 1 प्लस यहाँ मैले के छुटाए? यहाँ मैले नट छुटाए. नट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट हो भने यसैको इन्टरोगेटिभ यस नो क्वेशन को फर्म चाहिँ के हुँदो रहेछ त? यहाँ डु डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट अनि क्वेशन मार्क हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो.
यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको भयो है। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई कति प्रकारको सेन्टेन्स हुँदो रहेछ हेर्नुस् त। यो सिंगुलर भयो प्रेरणा, सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने सिंगुलर भर्ब 5 नै हुन्छ, अस्तिको क्लासमा हामीले पढेका छौं। त्यस्तै गरी यो प्लुरल भयो बोइज, भर्ब पनि प्लुरल हुन्छ। यहाँ भर्ब प्लुरल बनाउँदाखेरि एस अथवा एस थप्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हटाइदिने, हटाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट मात्रै राख्ने यसमा कि नाउनमा मात्रै एस एस थपिन्छ, भर्बमा थपिँदैन प्लुरल बनाउँदाखेरि है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ भर्ब 1 लेखियो। यसैको है सिंगुलरको प्लुरल पनि बनाउन सकियो है। त्यसैलाई हामीले नेगेटिभ बनाइयो, त्यसको स्ट्रक्चर पनि हामीले बनाइयो। त्यस्तै गरी यसलाई इन्टरोगेटिभ पनि बनाइयो है। यसैलाई क्वेशन पनि बना, अर्को डब्ल्युएच क्वेशन भन्न सकिन्छ। यहाँ दुई प्रकारको क्वेशन भनिन्छ। कसले लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीमा पढ्छ है, प्रेरणा कहाँ पढ्छ, दुईवटा क्वेशन बनाउन सकिन्छ है। हु स्टडीज इन लाइट एकाडेमी, लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी मैले लेखेको छु। क्वेशन हो, त्यो कारणले गर्दा क्वेशन मार्क लेख्न नबिर्सिने। कुनको क्वेशन भयो भने त प्रेरणाको क्वेशन, प्रेरणा एन्सर हो भनेदेखि हु लेख्नु पर्यो भनेदेखि है। अब कहाँ भन्दा चाहिँ वेयर, हेर्नुहोस् है, यो हु पछाडि चाहिँ डाइरेक्ट हामी के लेख्न पाउँछौँ, भर्ब लेख्न पाउँछौँ। तर वेयरमा चाहिँ डाइरेक्ट भर्ब लेख्न पाइँदैनौँ, एक्जिलरी भर्ब लेख्नु पर्ने हुन्छ। वेयर डज स्टडीज भएपछि भर्ब 5 छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि डज लेख्छौँ। वेयर डज प्रेरणा स्टडी इन लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमी भन्ने अर्थ लाग्यो। ओके, सो नाउ सामान्य युज त यो भयो, इक्जाम्पलको एक्सप्लेनेसन त भयो, कतिवटा क्वेशन बनाउन सकिन्छ, कतिवटा सेन्टेन्स बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। एउटा चाहिँ सिंगुलर बनाउन सकियो, एउटा प्लुरल बनाउन सकियो, एउटा नेगेटिभ बनाउन सकियो, अर्को चाहिँ इन्टरोगेटिभ यस नो क्वेशन बनाउन सकियो भनेदेखि अर्को डब्ल्युएच क्वेशन बनाउन सकियो है। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 टाइप्स अफ सेन्टेन्स हामीले बनाउन सकिँदो रहेछ। तपाईले नेपाली पढ्नु भएको छ नि, वाक्यको प्रकारहरू है। इंग्लिशमा चाहिँ टाइप्स अफ सेन्टेन्स, एसर्टिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स एन्ड डब्ल्युएच सेन्टेन्स भनेर हामीले पढ्यौँ। नाउ आई एम गोइङ टु टिच यु व्हाट आर द युजेस अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल टेन्सको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ। युजेस कति बेला प्रयोग गर्ने त, कस्तो सेन्टेन्स भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 और भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट युज गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्दैछौँ। पहिलो 1 नम्बरमा बुझ्नुपर्छ, कुनै पनि वाक्यले ध्रुव सत्य कुरा बताउँछ भनेदेखि है, ध्रुव सत्यलाई के भनिन्छ, इंग्लिशमा यसलाई युनिभर्सल ट्रुथ भनेर भनिन्छ। युनिभर्सल ट्रुथ भनेको चाहिँ त्यस्तो सत्य कुरा जुन कहिले असत्य हुँदैन है। जस्तै कि म भात खान्छु भन्दाखेरि है, तपाईले बेलुका आउँदाखेरि म रोटी खाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, यो सरले त भात खान्छ, झुटो बोल्यो भन्नुहुन्छ, रोटी खाँदो रहेछ भन्ने कुरा है। तर है, मैले सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भनेर मैले भने
उदाइरहेको सूरज जहिले पनि पूर्वतिर हुन्छ। यो जहिले पनि हैन सत्य हुन्छ। त्यस्तो सत्यलाई चाहिँ हामी के भनिन्छौँ? युनिभर्सल ट्रुथ भनेर भनिन्छ। नेपालीमा चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा बताउनु पर्दा के गर्ने रे? सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्ट युज गर्ने भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्ने। जस्तै है भन्नुहोस् त मलाई एउटा ध्रुव सत्य कुरा। द अर्थ moves, मैले किन moves लेखेँ हेर्नुहोस् है, द अर्थ एउटा मात्रै लेखेँ, त्यही कारणले गर्दा moves verb 5 moves round the sun। मैले आर्टिकल तपाईलाई पढाएको छु, अनि एउटै छ, त्यही कारणले गर्दा द आर्टिकल लाग्यो, डेफिनेट आर्टिकल एउटै छ, त्यस कारणले गर्दा द लागेको छ है। म अगाडिको च्याप्टरहरु पनि है भाइ बहिनीहरुलाई मैले है बीच-बीचमा रिभाइज गरिरहेको छु हुन्छ है। यहाँ एउटा रुल्स हाम्रो के थियो त? आर्टिकल्सको डेफिनेट आर्टिकल्सको भन्दा कुनै पनि वस्तु संसारमा एउटै मात्र छ भने है युनिक छ भने त्यसको अगाडि के लगाउनु पर्छ? द लगाउनु पर्छ भनेर हामीले आर्टिकलमा पढेका छौं। यो ध्रुव सत्य कुरा भयो। ओके, मैले एउटा मात्र लेखेँ। नम्बर 2 अरु धेरै छन् ध्रुव सत्य कुराहरू। जस्तै पृथ्वी गोलो छ, 2 मा 2 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ, 2 and 2 makes 4 है। अर्को छ टु एक्सप्रेस habitual fact। to express habitual fact। habitual भनेको के हो त? रिपिटेड एक्सन, बारम्बार दोहोरिरहन्छ, त्यही भइरहन्छ। जस्तै तपाईले हिजो त्यो पनि गर्नुहुन्थ्यो, आज त्यही गर्नुहुन्छ, भोलि पनि त्यही गर्नुहुन्छ, तपाईको बानी परिसकेको काम छ भने भनेको बानी परेको काम बताउनु पर्दा के गर्ने रे? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्ने। जस्तै तपाई कति बजे उठ्नुहुन्छ? 5 बजे उठ्नुहुन्छ बिहान है। SEE एपियरिङ स्टुडेन्ट्स है, जाडोमा पनि, जाडो महिनामा पनि 5 बजे उठ्नै पर्छ। स्कुल खुले पनि 5 बजे उठ्ने, नखुले पनि 5 बजे उठ्ने है। त्यसो भने अब हामी के लेख्न सक्यो? I always get up at 5 AM। 5 बजे म जहिले पनि उठ्छु, हिजो पनि त्यही भनेको रिपिटेड एक्सन हो। यो ह्याबिट परिसकेको, बानी परिसकेको है। धेरै सेन्टेन्सहरु छन् है। जस्तै कि अरु के छन्? he often goes to temple, मैले भन्नु पर्यो के? she smokes heavily है। he never tells lie, यो ह्याबिट हो। अथवा he always tells lie, यो ह्याबिट हो है। त्योहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईले अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ? जस्तै कुनै पनि एउटा काम चाहिँ भविष्यमा गरिन्छ, भविष्यमा गरिने काम पनि, हुने काम पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लेख्ने अरे। भविष्य भनेको फ्युचर हो नि, तै पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ सर्टेन क्राइटेरिया छ। कस्तो छ भनेदेखि सिचुएसन हुन्छ। टु एक्सप्रेस फ्युचर एक्सन फ्युचर एक्सन हो, तर के भएको? शेड्युल्ड इन प्रेजेन्ट टाइम।
प्रेजेन्ट टाइम यो भन्नु खोजेको के हो? भोलि 3 बजी फुटबल म्याच छ अरे। भोलि 3 बजी फुटबल म्याच हुनेछ भन्नुहुन्छ कि तपाईले हुन्छ भन्नुहुन्छ? हुनेछ जस्तो सुनिन्छ है, तर हैन, हुन्छ। किनकि भोलि 3 बजी हुनेछ भन्ने कुरा त आज नै हामीले के गरिरहेका छौं? फिक्स शेड्युल बनाइसकेका छौं। त्यस्तो बेलामा भविष्यमा हुने काम है, वर्तमानमा के भनेको? कार्यतालिका भनेको, शेड्युल भनेको। कार्यतालिका भनेको भविष्यको काम व्यक्त गर्नुपर्दा, व्यक्त गर्दा पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लेख्ने है। जस्तै अघि मैले पनि भने द म्याच स्टार्ट्स at 3 p.m. tomorrow. The match starts at 3 p.m. tomorrow. है, कतिपय भाइ बहिनीहरुको एक्जाम आउन लागेको होला है, कसैको आइसकेको होला। आउन लागेको एक्जाम छ भनेदेखि तपाईले रुटिन पाइसक्नु भएको हुन्छ। अगाडि नै रुटिन भनेको के हो त? त्यो शेड्युल हो है। त्यो रुटिन अगाडि नै छ भनेदेखि अब आवर एक्जाम स्टार्ट्स फ्रम नेक्स्ट मन्थ भन्न सक्यो, नेक्स्ट विक भन्न सक्यो। किनकि टुमरो जसरी फ्युचर एडभर्ब हो भनेदेखि नेक्स्ट विक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मन्थ यो सबै के हो त? फ्युचर टाइम एडभर्ब हो। त्यस्तो बेलामा पनि हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्न सक्छौं। अगाडि नै योजना बनाइसकेको छ, अगाडि नै शेड्युल गरिसकेको छ भविष्यको कामहरु भने त्यो भविष्यमा हुने कामलाई पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हामीले व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट है, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को लास्ट, त्यसपछि म प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ तिर जान्छु। नम्बर 4, to express English प्रभाव। प्रभाव भनेको के हो? प्रभाव भनेको नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भन्छ नि नेपालीमा। यसलाई इंग्लिशमा के भन्नुपर्छ? Those who cannot dance भन्दा त मिलेन नि हैन? Those who cannot dance है, sees the है आँगन यार्ड हैन, बेन्डिङ भनेर त भएन डाइरेक्ट। यसको इंग्लिश छुट्टै के छ त? ट्रान्सलेसन छ। यसलाई हामी के भन्छौं त? जस्तै a bad carpenter always cleans with his tools भन्छौं। अंग्रेजी उखान व्यक्त गर्दा है, उखानहरु चाहिँ जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भन्ने है। एक्जाम्पल हेर्नुस् है, नाच्न जान्दैन आँगन टेढोलाई a bad carpenters always quarrels with his tools। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो। हाम्रो गाउँघरमा चलन छ नि, भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ है। इंग्लिशमा चाहिँ हरियो भन्दैन, फेरि पहेँलो भन्छ है। इंग्लिशमा फेरि गोरु युज छैन, इंग्लिशमा चाहिँ मान्छे छ। कस्तो मान्छे भन्दाखेरि jaundiced eyes, यहाँ आ लेख्यो, आई मात्र लेख्यो। jaundiced eye always
She's yellow. त्यही भएर कतिपय है सेन्टेन्सहरू छन् हामी नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा डाइरेक्ट ट्रान्सलेट गर्न कोसिस गर्छौँ, इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न खोज्छौँ अनि त्यसको अर्थ अर्कै लाग्छ है। क्लास 11 12 मा गइसकेपछि त्यहाँ ब्लुपर्सहरू भन्ने हुन्छ, स्नुपर्सहरू भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा छुट्टै एउटा एसे छ, त्यो एसेमा झन् रमाइलो छ, कसरी ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अर्को अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाएको छ त्यो एसेमा है। यो भनेको के अरे, अ जन्डिस्ड आई अलवेज सीज येलो भनेको चाहिँ है नेपालीमा चल्तीमा रहेको उखान चाहिँ भदौमा आँखा फुटेको गोरु फुटेको होइन, आँखा फुटेको गोरुले अलवेज के देख्छ, हरियो देख्छ भन्नु खोजेको हो। नेपालीमा छुट्टै चलन छ, इङ्ग्लिसमा छुट्टै चलन छ। ओके, यति भयो। अब यति सकेपछि अब तपाईँलाई एउटा सानो हिन्ट्स दिन्छु, कुन कुन एडभर्ब्सहरू हेर्नुहोस् है। जस्तै कि यहाँ मैले एक दुईवटा यहाँ टुमरो भन्ने एडभर्ब आयो है, यहाँ प्रायमा अलवेज भन्ने आएको छ। यीदेखि बाहेक केही एडभर्बहरू छन्, ती एडभर्बहरूको हैन युजबाट पनि हामी के थाहा पाउन सक्छौँ, यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ है। म लेख्दैछु ती एडभर्बहरू है, नोट गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। जस्तै त्यहाँ मैले अलवेज भन्यो भनेदेखि यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ अलवेज भन्ने आयो, नेभर भन्ने आयो, नेभर फेरि कहिलेकाहीँ अरू टेन्समा पनि युज हुन्छ, जेनरली है, जेनरल सेन्स मात्रै हो है। त्यस्तै गरी अफन भन्ने आयो, यो क्लु है, यीबाट पनि कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रक्चर थाहा हुँदैन, कुन टेन्स हो भन्ने कुरा थाहा पाइँदैन, तर यसबाट पनि यो टेन्स हुनसक्छ है भन्ने कुरा जेनरल सेन्समा हामी गर्छौँ है। सेल्डम, समटाइम है, समटाइम्स। त्यस्तै गरी एभ्री डे, अलवेज भइसकेको छ, एभ्री डे, वन्स, ट्वाइस, थ्राइस, एक पटक, दुई पटक, तीन पटक भन्नु खोजेको, वन्स, ट्वाइस, थ्राइस। ओके, यो पछाडि के हुन सक्छ, अ डे, यो पछाडि है, प्लस अ डे, विक, मन्थ, इयर एक्सेट्रा है। कुनै पनि सेन्टेन्समा वन्स अ डे, वन्स अ विक, वन्स अ मन्थ, वन्स अ इयर अथवा ट्वाइस अ डे हैन, थ्राइस अ डे जस्ता खालका एक्सप्रेसनहरू युज भएको छ भनेदेखि, एडभर्बहरू युज भएको छ भनेदेखि युज गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरी नाउअडेज, आजभोलि, अहिले भन्नु खोजेको, रेयरली, बेयरली, scarcely, scarcely, usually, लेखेको छु नि मैले, युजुअली पनि हो, usually, frequently, daily, hardly, हार्डली भनेको सबै नेगेटिभ अर्थ लाग्छ, हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, बेयरली भन्ने है। अकेजनली, एक्सेट्रा। आएमा
सामान्यतया केमा लेख्ने रे सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा लेख्ने व्यक्त गर्ने अथवा लेख्ने है भन्ने अर्थ लाग्छ. So we have just finished simple present tense. Now we'll go to present continuous tense अथवा present progressive tense भनेर हामी भन्छौं. Present progressive tense. Present progressive tense. So here also I am going to write you some examples here. Let's write. Let's see the example. She is writing a letter. She is writing a letter. Singular, she. They are writing a letter. Right? They are writing a letter. She is what? Subject. Is auxiliary verb. And if I write I am writing a letter. This is auxiliary verb. And this is verb form. And this is object. So structure of the present progressive tense is same. Subject, verb form, object. Subject, verb form, object. That means is, are, am is here. So from here what we can make structure is subject plus is, am, are plus verb form. Verb form means having ing. Okay, plus object. है भाइ बहिनीहरु जो चाहिँ अलिकति इंग्लिशमा कमजोर छु जस्तो फिलिङ भइरहन्छ मलाई त आउँदैन भनेर तपाईहरु चाहिँ हैन जहिले पनि त्यो भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ है यसरी नै हामीले स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं. एट द एन्ड अफ दिस लेसन है यो लेसनको अन्त्यमा चाहिँ म भाइ बहिनीहरुलाई स्ट्रक्चर सोध्छु है. यो पढ्दै गर्दाखेरि स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्छ है तपाईहरुलाई. ओके यो सिंगुलर थियो यो प्लुरल थियो भनेदेखि यो आई सँग जहिले पनि एम युज हुन्छ. ओके नाउ युजेज अफ प्रेजेन्ट progressive tense. Progressive भनेको के रे? Continuous. Continuous tense हो भन्ने कुरा बुझ्ने.
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स युजेस यसको पनि दुई तीनवटा युजेस छ त्यो युजेस सकिने बित्तिकै भाइ बहिनीहरुलाई म के गराउँछु एक्सरसाइज पनि गराउँछु आशा छ मैले भन्दा अगाडि यहाँहरुले आन्सर लेखिसकेको हुनुपर्ने छ यदि साच्चै नै यो रुल्स मैले दुईटा टेन्सको रुल्स बुझाउन सकेको खण्डमा है ओके हेर्नुस् अहिले कन्टिन्युअस भनेको प्रेजेन्ट भनेको अहिले कन्टिन्युएसनको भइरहेको यसैबाट नि हामी एउटा रुल्स बनाउन सकिहाल्यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युएसनको लगातार भइरहेको छ है के भन्न सकियो त नम्बर 1 to express any action okay happening at the time of speaking अथवा writing generally speaking भनेर सम्झौं है म बोलिरहेको छु अहिले के भइरहेछ के काम भइरहेछ के इंग्लिश के YouTube live class is going on है भन्न सक्यो त्यही एक्जाम्पल लेखौं न हामी and English YouTube live class is running streaming भनौं यहाँ भइरहेको छ भनेदेखि युट्युबमा के भइरहेछ त स्ट्रीम भइरहेको छ न हेर्नुस् है एडभर्ब अहिले म लास्टमा लेखाउँछु कुन कुन एडभर्बहरु युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलाको जस्तै न अरु पनि भइरहेछ vehicles are running on the road okay the cameraman is okay taking videos okay the fan is moving many things okay can be example of present continuous tense okay at the time of speaking here number 2 कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पछि काम गरिन्छ काम पछि हुन्छ तैपनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हामी युज गर्छौं तर त्यसको अर्थ फेरि फ्युचर एक्सन नै हो हैन जस्तै दशैं आउन लागिरहेछ हाम्रो तपाईहरु घर जान तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ घर जानको लागि नयाँ लुगा किन्नु भयो होला है बसमा जानेले बसको टिकट गर्नु भयो होला है प्लेनमा जानेले प्लेनको टिकट गर्नु भयो होला अगाडि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भविष्यमा काम गर्नुहुन्छ तर तपाई अगाडि नै योजना बनाइसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो योजना बनाइएको र भविष्यमा हुनेको कामलाई पनि हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स अथवा प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्सको युज गर्छौं हामी है एक्जाम्पल हेर्नुस् त म पहिला लेख्छु त्यसपछि to express future action अघि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स पनि आएको थियो फ्युचर एक्सन है future action planned in present time plan in present time भविष्यमा यहाँ मैले नेपालीमा लेखिन सायद यहाँहरुलाई बुझ्नु हुन्छ
यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा भन्दा योजना बनाइएको भविष्यको काम व्यक्त गर्न पर्दा योजना बनाइएको भविष्यको काम व्यक्त गर्न पर्दा पनि हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ I am traveling. I'm confused with the spelling of traveling. Am I right? Okay. I am traveling to Viratnagar. Next week. हेर्नुस् त किन मैले I will travel to Viratnagar next week भनिन? यसको अर्थ के हो त? I have booked ticket भन्ने अर्थ लाग्छ। योजना के छ त? विराटनगर जानको लागि बसमा जाने बसको टिकट, प्लेनमा जाने प्लेनको टिकट लिनु पर्यो, अगाडि नै बुक गर्नु पर्यो, यो योजना भयो है। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी फ्युचर एक्सनहरु पनि हैन योजना बनाएको छ भनेदेखि फ्युचर एक्सन पनि हामीले सिम्पल अथवा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्समा युज गर्न सक्छौं है। नेक्स्ट two more left and then I'll give you questions. There is one. Number 3. Look at here. After short expression. After short expression. Okay? Okay? Such expression which draws the attention. भन्नु खोजेको के हो? कुनै ध्यान आकर्षण गर्ने आकर्षित गर्ने एक्सप्रेसन भनेको के त? नै भनेपछि पनि हामीले के लेख्नु पर्छ? प्रेजेन्ट प्रोग्रेसिभ टेन्स युज गर्न हुन्छ नाले के होला त? है बाटोमा हैन एउटा मान्छे चाहिँ हिँड्दै थियो, ऊ चाहिँ अचानक लड्यो। तपाई कस्ता खालको एक्सप्रेसन भन्नुहुन्छ? अचानक लड्यो। साथीलाई कोट्याएर के भन्नुहुन्छ? लुक भन्नुहुन्छ नि हैन? लुक द म्यान हैज फलन डाउन भन्नुहुन्छ तपाईले। यो के भयो त? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स युज भएको छ। तर भइरहेको छ भनेदेखि द म्यान इज फलिङ डाउन भन्नु पर्यो है। यो भन्दा नयाँ अलिकति राम्रो एक्सप्रेसन के हुन सक्छ? हेर्नुस्, लुक एक्सप्रेसन हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हुन्छ। द अलिकति अप्ठ्यारो सेन्टेन्स हुने भयो यो म लुक युज गर्दाखेरि। ठीक छ, लुक द
आर्मी आर कमी। हेर्नुहोस् है, आर्मी पुलिसहरू पनि यो अस्ति हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा हामीले पढेको थियौँ। आर्मी पुलिस जो कहिले पनि सिंगल हुँदैन, यिनीहरू जहिले पनि ग्रुपमा हुन्छ। आर्मी आर कमिङ। ओके, डोन्ट मेक अ नोइज। अलिकति पनि हल्ला नगर। तपाईले ठुलो आवाज हुनुहुन्छ नि, हल्ला नगर हैन, डोन्ट मेक अ नोइज। आई एम रिडिङ नाउ। मैले के गरिरहेको छु? पढिरहेको छु भन्ने अर्थ लाग्छ। धेरै छ नि, लुक छ, डोन्ट छ, वेट छ, हैन, लिसन। एकदमै धेरै चर्चित इक्जाम्पल। लिसन, समवन इज knocking at the door. And someone is knocking at the door. सबै ए, someone is knocking at the door. ए फर्मुलामा युज हुन्छ। ओके, लास्ट वान, last rule for present progressive tense is कुनै सेन्टेन्स हुन्छ है, जहाँ सामान्यतया कुनै वर्ड्स पछाडि जहिले पनि हामी के लेख्छौँ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स नै लेख्छौँ है। के पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर बट today, after but today, or but now. After but today, but now पछि चाहिँ हामी के लेख्छौँ अरे? पछि हामी जहिले पनि के लेख्ने अरे? जहिले पनि हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स नै युज गर्ने अथवा प्रोग्रेसिभ टेन्स युज गर्ने। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स नै युज गर्ने। कस्तो होला त आफ्टर बट अथवा चाहिँ बट टुडे अथवा बट नाउ? सामान्यतया तपाईको एउटा बानी छ है, जस्तै एक्जाम्पल, सी अलवेज, एउटा बानी छ। बानी त हामी जहिले पनि केमा युज गर्छौँ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौँ। सी अलवेज सिङ्स नेपाली सङ बट टुडे। अब यो बट टुडे पछाडि चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो? सी ए सिङ्गिङ लेख्नु पर्यो। सिङ्गिङ हिन्दी सङ। ए बट टुडेको ठाउँमा बट नाउ भने पनि भयो। सी अलवेज सिङ्स नेपाली सङ बट नाउ सी इज सिङ्गिङ हिन्दी सङ। बट टुडे र बट नाउ पछाडि चाहिँ जहिले पनि हामीले के लेख्ने? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्ने। अब यो पछाडि म एडभर्ब्सहरु लेखाउँछु अनि क्वेशन्स, 10 वटा क्वेशन्स दिन्छु तपाईहरुलाई। Adverbs used in present continuous, let me write progressive, नयाँ वर्ड तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। अघि मैले युज गरेको छु, नाउ भन्ने भयो है। एट प्रेजेन्ट
एट प्रेजेन्ट भन्ने भयो। स्टिल, एट द मोमेन्ट, अहिले भन्ने अर्थ लाग्छ है, अझै भन्ने अर्थ लाग्यो, एट द मोमेन्ट। त्यस्तै गरी दिस डेज, nowadays, nowadays, etc. ओके, अरू पनि छन् यहाँ कि हामीले युज गरेका छौँ, जस्तै कि वेट, यो पछाडि चाहिँ के आउँछ, इन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आउँछ। लिसन भन्ने आउन सक्छ, ए लुक भन्ने आउन सक्छ है। यही युजमा भयो, हामीले अघि गरिसकेका छौँ त। बट टुडे, बट नाउ पछाडि एक्सेट्रा एक्सेट्रा भन्न सक्यो हामीले। यो पछाडि चाहिँ अथवा यी एडभर्बहरू आएमा चाहिँ, यी वर्ड्सहरू आएमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो? सामान्यतः यो कुन टेन्सको एडभर्ब रहेछ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एडभर्ब रहेछ। यसमा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस भर्ब फोर प्लस अब्जेक्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। नाउ बी रेडी विथ पेन एन्ड copy. Okay, I'm going to give you 10 questions for exercise. Fill in the blanks. It's very easy. With correct form of verb. Verb भन्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? टेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। Number 1, very simple. The अर्थ डैश कुन भाव युज गर्ने अरे? मुभ भन्ने भाव युज गर्ने। अघि इक्जाम्पल सम्झिनु भएको छ कि छैन है? सम, डोन्ट वरी है। तपाईलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेदेखि है एकछिन वेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एट द एन्ड अफ दिस अल क्वेशन्स आई एम गोइङ टु solve the answer with explanations. Okay. Number 2, he generally does sing in Hindi. Number 3, this news does appear twice a week. Twice a week. Number 4,
मिल्क डैश बी यहाँ तपाईले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ विभवहरु के हुन् भन्ने कुरा Number 5 the movie dash start at 12 noon. Number 6 don't disturb me. I dash write a poem. Number 7 look your father does come. Number 8 I dash not do anything at this moment. Number 9 C still dash dance. Number 10 let me remember one English proverb. Two and two dash make 4. Okay. So I hope you also have already written all these questions. Now let's check, okay, whether you are right or wrong. I'm going to write the answer and then I'm going to wrap up the lesson for today. So, and I promise you, okay, tomorrow at the same time, okay, I will teach you the remaining aspects of present tense. The earth, look at here, this is singular and move around the sun. कहाँबाट हामीले यसो हेर्दाखेरि के बुझिन्छ यो त के हो युनिभर्सल ट्रुथ हो किनकि पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ भन्न खोजेको हो युनिभर्सल ट्रुथ हो नि किनकि सूर्यले त कहिले पृथ्वीको परिक्रमा गर्दैन हेर्दाखेरि त्यसो देखे पनि है त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ के लेख्ने त मुभै लेख्ने पाइएन नि मुभै लेख्न मुभ्स लेख्नु पर्यो किनकि यहाँ के छ सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट पनि हामीले हेर्नु पर्यो The earth moves around the sun. सिंगुलर भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ verb 5 युज गर्छौं है ध्यान दिने है यहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर भए के लेख्ने verb 5 लेख्ने भनेको verb मा के हुनु पर्यो verb मा s अथवा es जोडेको हुनु पर्यो
यदि सब्जेक्ट प्लुरल भए चाहिँ के लेख्नु पर्यो अरे verb 1 लेख्नु पर्यो अरे केही नभए लेख्नु पर्यो यो यति जाने बित्तिकै सब्जेक्ट verb एग्रीमेन्टको धेरै कुरा थाहा हुन्छ यसमा ओके ही जेनरली भन्ने बित्तिकै यहाँबाट थाहा पाइन्छ हेर्नुस् है अघि हामीले लेखेको थियो नि जेनरली युजुअली अफन युजुअली भन्ने है त्योसँग हामी के लेख्छौं ही छ यहाँ सिंगुलर छ त्यही कारणले गर्दा हामी सिंग्स युज गर्छौं यहाँ त अब दुईटा मात्रै छ तपाईहरुको लागि धेरै सजिलो पछि चाहिँ चारवटै टेन्स पढिसकेपछि तपाईहरुलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कुनो कन्फ्युज हुन्छ यहाँ कि त इजेएमआर प्लस verb युज गर्ने कि त verb 1 verb 5 युज गर्ने दुईटै मात्रै छ यसमा दिस न्यूज ट्वाइस अ वीक अघि हेर्नुस् एडवर्ब सम्झिनुस् त वन्स अ वीक ट्वाइस अ वीक हैन थ्राइस अ वीक भन्नु बित्तिकै के हुन्छ यहाँ एपियर्स हुन्छ किन दिस न्यूज यहाँ पनि सिंगुलरै छ यहाँ फेरि सम्झिनुस् है यहाँ न्यूज एस अथवा एस लागेछ यो प्लुरल हो भनेर नभन्नुस् न्यूज जहिले पनि सिंगुलर हुन्छ हामीले सब्जेक्ट verb एग्रीमेन्टमा पढिसकेका छौं बी verb भनेको के हो इज एम आर वाज वेयर लाई चाहिँ हामी के गर्छौं इज इक्वल टु बी verb हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो बुझ्नु पर्यो है यो त युनिभर्सल ट्रुथ छ नि हैन मिल्क त जहिले पनि के हुन्छ व्हाइट हुन्छ त्यही कारणले गर्दा हामी यहाँ के लेख्छौं इज लेख्छौं द मूवी स्टार्ट एट 12 नून फ्युचर हो 12 नून भनेको त है पछाडीको समयको भोलिको पनि हुन सक्छ पर्सिको पनि हुन सक्छ समय हो यहाँ सिंगुलर भएको कारणले गर्दा हामी के लेख्छौं स्टार्ट्स लेख्छौं डोन्ट डिस्टर्ब मी हेर्नुस् त के आयो एक्सप्रेसन यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लेखे पनि भयो है डोन्ट डिस्टर्ब मी मलाई के नगर डिस्टर्ब नगर म के गरिरहेको छु अब यहाँ आई एम राइटिङ यहाँलाई देख्न अलिकति गाह्रो भएको होला यहाँ म आन्सर यहाँ लेखे आई एम राइटिङ अ पोएम लुक हेर्नुस् यो पनि एक्सप्रेसन आयो अघि वेट भनेको जस्तै योर फादर इज कमिङ आई डैश नट डू एनीथिङ अलिक अप्ठ्यारो होला तपाईलाई यो के गर्ने भन्ने होला तर यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त यहाँ मैले आन्सर लेखे आई एम नट डुइङ एनीथिङ एट दिस मोमेन्ट भन्नु खोजेको मैले आन्सर त्यहाँ लेखेको डोन्ट गेट कन्फ्युज सी स्टिल पछाडी पनि हामी के लेख्छौं आइएनजी नै लेख्छौं स्टिल इज लेख्नु पर्यो नि पहिला त डान्सिङ है कन्फ्युज भन्नु भयो यहाँ मैले लेखे इज डान्सिङ भने लास्टमा 2 and 2 मेक्स कि मेक होला कन्फ्युज भयो है मेक पनि हुन्छ जस्तो पनि छ मेक्स पनि हुन्छ जस्तो छ मेक्स पनि सुने जस्तो पनि लाग्यो तर हामी के लेख्छौं हामी यहाँ मेक नै लेख्छौं मेक नै लेख्छौं किन दुईवटा छ नि दुईवटा सब्जेक्टलाई एन्डले जोड्यो भनेदेखि त हैन प्लुरल भइहाल्यो नि त्यो दे भयो टु टु त दे भइहाल्यो नि हैन त्यसकारणले गर्दा यसरी लेख्छौं हो यसरी चाहिँ हामी सिम्पल प्रेजेन्ट र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको आज हामीले है पढ्यौं आशा छ यहाँहरुलाई केही न केही फाइदा लिनु भएको छ यसबाट है यहाँ मैले फर्स्ट पनि भनेको थिएँ आज क्लास आज मैले अलिक बढी नेपाली मिडियममा पढ्ने भाइ बहिनीहरुलाई फोकस गरेको छु बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु है र बाँकी रहेको जुन क्लास छ प्रेजेन्ट टेन्सकै दुईवटा बाँकी छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट एन्ड प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भोलिको क्लासमा यो सकेर है अर्को पास्ट टेन्स अथवा फ्युचर टेन्सतिर हामी जानेछौं है जो भाइ बहिनीहरुले आज यो युट्युब लाइभ हेरिरहनु भएको छ है उहाँहरुले दोस्रो क्लास है केही गरे पनि नछुटाउनु होला भन्ने मेरो अनुरोध धन्यवाद नमस्ते है शुभ दिन र स्टे सेफ एन्ड स्टे हेल्दी